Dear friends, after a pause, and I would say a long pause after the pandemic and some programs that we decided having online, this is a recorded program. And Fireside Baha'i starts again a new cycle and with a very important improvement, I would say. Our communities that already receive Spanish, Portuguese, English, and French now will be able to share and enjoy a program in Farsi, the mother language of Baha'u'llah. This language will be translated into English. But today, as this is the first program in Farsi, I am asking Mr. Mahmoud Samandari to conduct this program as the interviewer and facilitator, but not only because of a language problem. It's also mostly because this is a subject that Mr. Samandari has studied in detail, and I am absolutely sure that he is much more prepared than me to conduct the questions and organize the system that this will have, maybe even in more than one chapters. Tonight, we have the privilege to have with us Mr. Esmail Talebian, who is a resident of Ontario, and he has been living here in South Ontario for many years. He will be interviewed by Mahmoud Samadari from Switzerland. And the theme is most appropriate because it signs the struggle of a community in Iran that had to face the difficulty, the challenge of not having a whole set of generations of youth since the late 80s not being able and denied of higher education. So this is the story of the Baha'i Institute for Higher Education, BIHE, that is an unrecognized underground university in Iran founded in 1987 by the Baha'i community to provide higher education to Baha'i youth who are systematically denied access to public universities. The way it operates based on volunteer service, the degree of the fields that it allows these young people to receive a degree, and the history of those first years is firmly linked to the life of Mr. Talebian, who is here with us to tell us from those first days that this initiative was created. So I will keep silence now and ask our interviewer, Mr. Samandari Mahmoud Jan, to conduct it in Farsi. Thank you very much for both of you to be here tonight. Thank you. خیلی ممنون نیسان جون. جناب طالبیان بسیار خوش آمدید به این مصاحبه. تجربه‌ای که شما مختید در سالهای سال برای خدمت به جامعه بهایی و خدمت به امر تعلیم و تربیت و در سطح دانشگاهی واقعا احتیاج به این داره که
در تاریخ ثبت بشه و هم افراد که الان باهاشون هستیم و هم در آتیه مطلع باشند که جامعه‌ای مثل جامعه بهایی به چه ترتیبی اولا به موضوع تعلیم و تربیت اهمیت گذاشته و ثانیاً چطور در شرایط بسیار سخت و بحرانی اون چی که لازم بوده برای افراد جامعه و جوانان جامعهش فراهم کرد. سوال اولی که قایم کرد اینه که در شرایط خیلی حساسی وقتی که انقلاب در سال 1357 اتفاق افتاد، جامعه بهایی در مدت خیلی کوتاهی با شرایط جدیدی مواجه شد. با وجود اینکه تضییقات در تاریخ ایران تمام مدت برای جامعه بهایی بوده، ولی یک مرتبه از اون موقع تضییقات شدت بسیار زیادی پیدا کرد و یکی از عواملش موضوع تعلیم و تربیت بود، چه از کودکان چه از جوانان و نوجوانان. شما لطف کنید و برای ما تعریف کنید که اولین افکاری که در اون زمان بود در این زمینه تعلیم و تربیت چه بود و چطور شکل گرفت. بله، متشکرم از اینکه از بنده دعوت کردید در خدمتتون باشم تا اونجایی که اطلاعات ناقص من خبر میده و امکانش هست خدمتتون عرض میکنم. از فردای روز موفقیت جمهوری اسلامی و تأسیس اون، اولین کاری که این حضرات انجام دادند و خواستند بکنند و تا اونجایی که توان داشتن انجام دادن، جلوگیری از پیشرفت و موفقیت جامعه بهایی بود. این کار رو از روز اول انجام دادن، از ترورها گرفته تا دستگیری ها و الی آخر. مهمترین مطلبی رو که اینها احساس میکردن و به درستی هم احساس کردن مسئله تعلیم و تربیت و آموزش های دبیرستانی و دانشگاهی نونهالان، نوجوانان و جوانان بهایی بود. این بود که از روز اول اساتید دانشگاه رو که مشخص بود بهایی هستند اخراج کردند. تمام اینها با تمام رتبه ها و درجات علمی ممتازی که داشتن، اینها رو حالا نمیخوام اسم ببرم، ولی مثلا آقای دکتر قدیریان که صعود فرمودن و یا آقای دکتر پرویز جاوید که آقای دکتر پرویز جاوید در زمینه فیزیکال فارماسی اولین کسی بود که این درس رو وارد ایران کرد در واقع، و همینطور آقای دکتر قدیریان و دیگر عزیزان، اینها رو اخراج کردن. بعد سراغ دانشجویان شاغل در دانشگاه ها، کسانی که مشغول تحصیل بودن، اینها رو برگی رو گذاشتن جلوشون که یا تبری بکنن و یا اینکه اخراج باشن. و تنها جایی رو که در 1-2 سال دست بهش نزدن دبیرستان ها و دبستان ها بود. اما در همون جا هم دانشجویانی که مشهور به بهایی زاده بودند، اینها رو واقعا از نظر روحی و روانی تحت فشار قرار دادند، تا اونجایی که در سال 62 که بنده مسئولیتی در محفل مقدس روحانی اصفهان داشتم، تمام بچه های دوره سیکل دوم دبیرستان رو مخیر کردن به اینکه یا تبری میکنید و یا از دبیرستان اخراج میشید و این کار را انجام دادند. این بچه ها رو دختر و پسر
اخراج کردند و محفل روحانی محل فقط به فاصله 15 روز برای این دانش آموزان در سطح شهر اصفهان کلاس تشکیل داد، کلاس برای تمام دروس. و نهایتا آخر سال که به صورت متفرقه اینها می توانستن امتحان بدن، امتحان دادن و بنده بنا به مسئولیتی که داشتم در یک روز مشخص رفتم برای اینکه نتیجه این امتحانات رو ببینم. همطور که نگاه میکردم در اون صورت اسامی، دیدم یک دستی به گردن من خورد، به شانه من. برگشتم، یک جوانی هستش اینا، گفت که اسم من رو آورد که فلان کس، اونجا نگاه کن، از ردیف اول تا اونجایی که معدل ها بالای 17 است بچه های شما هستن و بقیه رو دیگه نمیخواد نگاه بکنی. حالا این شخص کی بود؟ این شخص موقعی که من در ارتش بودم و فرمانده سپاه دانش بودم، از دانشیان سپاه دانش بود که این من رو میشناخت، به بهایی بودن هم میشناخت. بنده این نتیجه رو گرفتم و خواستم بیام که دوباره من رو صدا کرد و گفت که فلان کس، میخوام بهت بدهم که برو به بچه هاتون بگو که از سال دیگه ما نامنویسیشون میکنیم در دبیرستان. گفتم چطور؟ گفتش که اون نتیجه‌ای که ما میخواستم بگیریم نگرفتیم، ما فکر کردیم اینا رو محروم از تحصیل بکنیم، با این معدل‌های بالایی که آوردن معلوم خودتون خیلی بهتر از ما دارید درس میدید. و اینه که این مسئله منتفی شد. این داستان دبیرستان ها و دبستان بود که پشیمان شدن و تا سالهای سال، حتی همه الان هم بچه ها در دبیرستان تقریبا مشکلی ندارن. تقریبا البته مشکل رو دارن، مشکل اساسیه اون مسئله اعتقادی رو. ولی در مورد دانشگاه اگر بخواد بعد سوالی بفرماد که بنده از ابتدا صحبت بکنم. بله، همونطور که شما فرمودید این مشکلات از روز اول بود و در مدت خیلی کوتاهی و در هر شهری و در هر شرایطی مسئولین امور راه حل‌هایی براش پیدا کردند. یکی از این راه حل‌ها در اثر پیشنهاد و راهنمایی معهد اعلا بود در مورد نونهالان گلشن توحید. اون رو لطفاً برامون تعریف بکنید. نونهالان گلشن توحید، اینها همونطوری که خدمتتون عرض کردم، چون بچه های زیر کلاس اول درس اخلاق بودن و خب سنشون طبیعتا خیلی پایین بود، یک مقداری شک بود در اینکه تشکیل این کلاس ها داده بشه. با این بود که کسب تکلیف شد و همونطور که عرض کردم اون هدایت رو فرمودن و واقعا چون خواست بیت الاعظم بود، الان تمام اونها درجات علمی از PhD گرفته فوق لیسانس و لیسانس و دارن گردانندگی میکنن. و این بچه ها و خانواده های عزیزشون چنون استقبال کردن از این کلاس های گلشن توحید. خب معلومه یه بچه 5 ساله رو که میخوان بیارن، پدر و مادر دم خونه یا داخل اون خونه می نشستن تا این در واقع تعلیمات خودش رو ببینه، مناجات هایی رو و کارهای دیگری رو اونجا آموزش ببینه. و این است که این یک قدم بسیار بسیار عالی و عظیم بود که برداشته شد و تقریبا هنوزم ادامه داره. این هدایت مخصوص
در مورد اینکه این کلاس های گلشن توحید چه آتیه‌ای خواهد داشت، اون چی بود؟ اون همین فقط یه جمله بود در بله. اون دستخطی که به یاران عزیز ایران ارسال شد. در اونجا فقط فرموده بودند به امید اون که در آینده شاگردان این گلشن توحید دانشجویان دانشگاه بهایی در آینده بشن. بنابراین ببینید معهد اعلی پیشگویی و پیشبینی کردند که در ایران دانشگاه بهایی هم تأسیس خواهد شد چند سال قبل از اون. تنها مطلبی که من میتونم در این زمینه بگم همین جمله بسیار عالی بود که در پیامشون. به عبارت دیگه کلمه خلاقه الهیه که با یک جمله یک دانشگاهی رو 20 سال یا 10 سال قبل پیشبینی تأسیس رو کردن. بله، خب بله. حالا وقتی که 2-3 سال دیگری گذشت و وقتی در شرایط موجود یه مقدار از اساتیدی که بیرون شده بودن با دانشجوهایی که بیرون شده بودن برنامه‌های پیاده کردن، بعد یه قدم تازه‌ای برداشته شد و اون تعلیم و تربیت از راه دور بود، از طریق مکاتبه بود. لطفاً بفرمایید پیشبینی، اولا مشورت هایی که در اون زمینه شد چه بود؟ افکاری که در اون موقع افراد مختلف داشتن چی بود؟ و به چه ترتیبی به این نتیجه رسیدند که با یک دانشگاهی برنامه‌های از طریق مکاتبه رو شروع کنن؟ بله، عرض کنم که طرح اولیه که به فکر رسیده بود این بود که یک مؤسسه علمی در واقع به صورت مکاتبه‌ای در سطح تمام ایران تشکیل بشه و در 3 زمینه علوم پایه پزشکی، علوم پایه ادبیات فارسی و علوم پایه مهندسی 72 واحد درسی تدریس بشه و اینها در واقع یک حالت از نظر مدارج علمی کاردانی باشه در واقع. و این مسئولیت رو 3 نفر به عهده گرفتند. آقای دکتر پاکزاد که الان صعود فرمودن، آقای دکتر پرویز جاوید که صعود کردن و دیگه بقیه اسامی رو خدمتتون من عرض نمی کنم. اینها نشستن و در واقع مشورت های اولیه خودشون رو کردن و تصمیم به تأسیس این 3 گروه گرفتن و هر کدام از خودشون رفتند و افراد دیگری که سابقه دانشگاهی داشتن با اینها جلساتی رو تشکیل دادن و 3 هیئت در واقع آموزشی برای این 3 گروه تشکیل دادند. و این 3 گروه کاری که کردن این بود که یک در واقع کنکور مکاتبه‌ای رو تشکیل دادن بین فارغ التحصیلان دبیرستان در سطح تمام کشور، چون اون موقع امکاناتی در تهران نبود که اینها بتونن در تهران جمع بشن و در اونجا این کار رو انجام بدن. و این کار نوشتن سوالات و پست کردن و جواب گرفتن و آمدن تعدادی از دانشجویان در واقع یا محصلین فارغ التحصیل دبیرستان که هنوز وارد دانشگاه نتونسته بودن مأموریت پیدا کردن و این کار رو انجام دادن و در حقیقت اولین دوره این کلاس ها در سال 68 تشکیل شد.
بله. در سه رشته مهندسی، در واقع علوم پایه مهندسی، علوم پایه پزشکی و علوم پایه ادبیات و دستور زبان فارسی. بله. و باز باید متذکر بشیم که این در نهایت تضییقات، مشقات، سختی و حتی سرکوبی این برنامه‌های تحصیلی بود. خب و نشونه دیگه ای هست این از اولا شوق و اشتیاق افرادی که این برنامه رو شروع کردن، شوق و اشتیاق جوانها و دانشجوهایی که وارد این برنامه شدن، شوق و اشتیاق کسانی که داوطلبانه برای اداره این مطلب کمک کردند و بالاخره شوق و اشتیاق معلمینی که این برنامه ها رو تدریس میکردن. خب پس در سال 68 این تحصیلات از طریق مکاتبه شروع شد. آیا در یک برهه از زمان با دانشگاه‌هایی در خارج برنامه شروع شد یا نه؟ اجازه بفرماد که بنده راجع به همون اوائل کار عرض بکنم که غیر از مسئله مکاتبه‌ای، این بچه ها دانشجویان در واقع برای بعضی از دروس مجبور بودند که به صورت حضوری با اونها باشند. بنابراین میمدن، یعنی با برنامه کاملا تنظیم شده در تهران و در اونجا کلاس حضوری رو براشون میگذاشتن و اینا میرفتن. سوال اینجاست که این کلاس حضوری در کجا تشکیل میشد؟ بهتره براتون بگم که در پارکینگ خانه ها و کارهای عملیشون در آشپزخانه استادها. این کلاس ها در اونجا در حقیقت تشکیل می شد. یک نماینده از دانشگاه ایندیانا به دعوت یکی از دانشگاه‌های ایران، دانشگاه‌های دولتی ایران، آمده بود ایران که کارهای اداری اونجا انجام بده. جامعه بهایی با اطلاع شد که این شخص، عرض کنم که آمده اینجا، و از اون موقع جامعه بهایی به فکر این بود که بعد از اینکه بچه‌ها لیسانس گرفتن یا تحصیلاتی رو انجام دادن بتونن برای ادامه تحصیل به دانشگاه‌های خارج برند و در صدد بودند که با این نماینده ملاقاتی بکنن و بالاخره یکی از دوستان اینقدر کمین نشست و رفت و آمد تا اینا پیداش کرد و از ایشون خواهش کرد که با جامعه بهایی همکاری بکنه. این شخص در واقع تو رو دربایسی گیر کرد، سر اینکه بخواد یا نخواد و اینها. گفت من فقط میتونم 1 ساعت با شما اونجا صحبتی بکنم. گفتند خوب باشه، هم 1 ساعت هم قدیمته. قرار گذاشتن در 1 ساعت مشخص در میدان آرژانتین تهران، در میدان آرژانتین، و سر ساعت مشخص اون آقا آمد و این رو سوار اتومبیلی کردند که اون عزیزان اساتید درش نشسته بودند و حرکتی کردن به سمت یکی از پارک ها که مثلا در اون پارک صحبتی داشته باشن، چون 1 ساعت گفته بود، حالا تا اومده بود سوار بشید 15 دقیقش گذشته بود. این همطور که سوار اتومبیل شد، جناب سمندری، باور کنید آدم از خوشحالی گریش میگیره. سوال میکنه که من رو سریعا ببرید در دبیرخانه تون، من میخوام پرونده هات رو ببینم اونجا.
اون شخصی که اونجا نشسته بود گفت جناب عالی با کمال میل پرونده ها در اختیارتون هست، همین الان در دبیرخانه نشستید. اینجا تو اتومبیل کدوم؟ گفتش دبیرخانه ما همینه، بایگانی ما هم صندوق عقبه، تمام پرونده ها در اون پشت قرار گرفته، ما جایی نداریم که، ما دانشگاه های ما رو هواست، اون محل مشخصی نداریم. باور کنید این یک دفعه شوکه شد و گفت نگه داشتن ماشین رو اونجا و یه خورده تو خودش رفت و گفت که خب شما الان کلاسی چیزی هم دارید من ببینم؟ میخوام یکیشو ببینم. گفتم بله. همون موقع کلاسی در یکی از پارکینگ ها تشکیل شده بود، کار عملی بود برای علوم پزشکی، علوم پایه پزشکی، که استادش مرحوم دکتر مستقیمی بودند. آقای دکتر مستقیمی یه آناتومیسم واقعا صاحب نامی بودند که در دانشگاه تهران و دانشگاه ایران صاحب نام بودند. گفت پس منو فوراً بردم. خلاصه اون کلاسی که تشکیل شده بود اونجا و ببینید واقعا اون جمله‌ای که بیت العدل اعظم فرموده بودند در اون دستخطشون، چه چیزایی رو میذاره در برابر یه مطالب دیگر. این وقتی که وارد میشه تصادفاً خود این شخصم استاد آناتومی در دانشگاه ایندیاناست. حالا میاد در کلاس آناتومی که آقای دکتر مستقیمی دارن تدریس میکنن. حتی یه جای مشخصی هم تعیین نشده بود، چون دکتر مستقیمی نمیدونست که یه بازدید کننده میاد اونجا. خلاصه تشریف بردن اونجا و وسایل کمک آموزشی که ما در اونجا داشتیم و روی یه صندلی گذاشته بودن، یکی یه وایت بورد بود، تخته سفید با ماژیک روش می نوشتن، گذاشته بودن بغل دیوار و 2 میخ هم زده بودن کنار اون دیوار و این رو روش گذاشته بودن و یک ساک پر استخون بود که آقای دکتر مستقیمی آوردن آناتومی دیگه و این رو آموزش میدادن. این بابا وقتی که نگاه کرد به این وضعیتی که در اونجا هست اینا، اصلا رنگش پریده بود. بعد میخواد یعنی زرنگی بکنه، از یکی از 2 بچه ها یک سوال در زمینه آناتومی میکنه. این بچه به قدر زیبا و با زبان انگلیسی، زبان اون شخص، جواب این سوال رو میده که 1 ساعت اون آقایی که گفتش من فقط 1 ساعت میتونم وقتم رو به شما بدم، تا غروب آفتاب کلاس‌های مختلفی که در پارکینگ‌ها تشکیل شده بود بازدید کرد و گفت من فردا میخوام بیام این کلاس‌های شما رو ببینم. و اومد بالاخره به طور ضمنی گفت من فقط 1 رأی دارم، ولی تشویق میکنم که اگر بچه‌های فارغ التحصیل شما خواستن برای ادامه تحصیل بیان، دانشگاه ایندیانا بتونن اونجا ادامه تحصیل بدن. این یه خاطره ای بود که من میخواستم خدمتتون عرض بکنم و ببینید که اون فرمایش بیت العدل اعظم الهی اولین جرقش اینجا خورد که بعد تبدیل شد به دانشگاه‌های بزرگ دنیا که اینها در واقع بچه‌های ما رو پذیرفتن، فوق لیسانس، PhD و حتی بعد از فارغ التحصیلی
به تعداد اونها پیشنهاد استادیاری دانشگاه را کردن، از جمله دانشگاه تورنتو، ولی اینها گفتن نه، ما باید بریم ایران به دوستان خودمون تدریس کنیم. که این هم نماینده ای از این مطلب هست که یک فرد بهایی تعلیم و تربیت و تحصیلاتش رو، آموزشش رو برای موضوع خدمت در نظر میگیره، نه برای فقط امرار معاش. خدمت قسمتی اساسی از تعلیم و تربیت و آموزشه. بفرمایید لطفاً دنباله این کار با دانشگاه ایندیانا چطور شد؟ بله، دنباله مسئله این بود که بالاخره این سرشته‌ای که ما در نظر داشتیم 72 واحد درسی رو گذراندن و بچه ها در این سطح فارغ التحصیل شدند، در این سطح. ولی به قدر اینها شیفته و خواهان ادامه تحصیل بودند که با موافقت یاران عزیز ایران وقت این دوره به دوره کارشناسی تبدیل شد. دوره کارشناسی با 174 یا 75 واحد درسی. عرض کنم که در اینجا رشته ها از هم دیگر تفکیک شدند. یعنی مثلا در مورد علوم پایه پزشکی تبدیل شد به علوم پایه، در واقع علوم پایه دندان پزشکی، علوم پایه داروسازی و شیمی. مثلا اینجا فقط این یکی. برای ادبیات فارسی همینطور، برای مهندسی هم همینطور که در مهندسی مثلا علوم مربوط به کامپیوتر بود، عرض کنم که راه و ساختمان بود و قسمت های دیگر، و همینطور ادبیات فارسی که سه رشته مختلف بود و اینها دیگه مجبور شدیم که از اینجا به بعد حالت مکاتبه ای رو به حالت حضوری تبدیل بکنن، چون توسعه پیدا کرد، رشته ها بیشتر شد و دیگه به صورت مکاتبه ای اون هدف برآورده نمیشد. این بود که با کمک یاران عزیز ایران محلهایی رو در نظر گرفتند، اجاره کردند و در واقع قرار شد کلاس ها در اونجا تشکیل بشه و در اونجا تشکیل هم شد و واقعا هم نتیجه بخش بود. از جمله در زمینه داروسازی و علوم پایه پزشکی یک محلی رو در میدان توحید اصفهان، میدان توحید، در نظر گرفتن و این وقتی که ما، چون بنده در این قسمت مسئولیت مستقیم در داروسازی داشتم، وارد این ساختمان که ما شدیم دیدیم بله آشپزخانه بزرگی داره و 4 اتاق، حالت حال بسیار خوبی داره و زیر زمین، اون طبقه زیر این همکفی که ما داشتیم، اینا خیلی سریع تجهیز شد برای عرض کنم که علوم پایه دندان پزشکی، شیمی و عرض کنم که داروسازی. و در اونجا حتی یک اتاقی رو در نظر گرفتیم برای دانشجویانی که از شهرستان ها می آمدن اونجا، به عنوان خوابگاه این دانشجویانی که اونجا بودن، دخترهای
دانشجو، 7 تخت خواب بود، تلویزیونی بود، تشکیلاتی بود، به هر صورت یه در حد توانایی اون چه وجود داشت. و این بفرمایید. بعد که البته در اخبار میدیدیم، اخباری که در سطح جهانی پخش میشد، چطور به این مراکز حمله میکردن مسئولین دولتی، کامپیوترها رو میگرفتن، کتابها رو از بین میبردن و با وجود این جامعه این برنامه ها رو ادامه داد. و این محل هایی که میفرمایید همشون یا محل های اجاره‌ای بود، آیا در منازل هم برنامه اجرا میشد و چه جور آمادگی برای اینا تهیه میکردن در منازل؟ بله ببینید، در منازل که خیلی از کلاس ها تشکیل میشد، اما این محلی که در نظر گرفته شده بود و محل هایی که مورد استفاده قرار می گرفت چقدر به ما کمک کرد در امر آموزش. ولی در روز 7/7/77 7 مهر ماه سال 1377 یورش آوردن به همین محلی که در میدان توحید بود. دقیقاً یک گروه از این چیزهای پارتیزانی در واقع به سرپرستی یک افسر شهربانی بود، وارد شدن و اونجا در اون موقع 2 کلاس تشکیل شده بود. یک کلاس چیز بود، فیزیکال فارماسی به استادی جناب دکتر جاوید، پرویز جاوید که صعود فرمودن، و کلاس شیمی در اون 2 اتاق‌ها تشکیل شده بود و اینها یه دفعه اومدند و سر و صدایی که دستا بالا و فلان و از این صحبت ها، خب جامعه بهایی مقاومت همطوری همه اونجور که اونها میخواستن کردن. خب بعد اینها حساس شدند روی این کلاس و تشکیلات، چون اینا انتظار داشتن جایی رو میخوان بیان اینجا در واقع با یه عده خرابکار، یه عده مثلا ضد ایرانی مواجه بشن که جای مختلف رو نگاه‌هایی بکنند. اینها یه دفعه قیافه آقای دکتر جاوید که یه مقدارم بعضی وقتا لکنت زبان داشتند، صحبت میکردن، جلب توجه اینا رو کرد و حتی ایستادن اونجا که ببینن چطوری این داره تدریس میکنه. و جالب بود براشون که اصلا نه دکتر جاوید متزلزل شده بود و نه دانشجویانی که اونجا نشسته بودن، همه با روحیه جالب نشسته بودن و گوش میدادن. به هر کیفیت اینها خیلی خیلی تحت تاثیر قرار گرفتن و گفتند که ما قرار بود که تعدادی رو دستگیر بکنیم و اینجا ببریم، اما لطفا شما برید بیرون، ما فقط محل رو پلم بکنیم و میگیریم. به هر کیفیت حتی اون اتاقی که مال دانشجویان بود، یه چیزهای مختصری، تلویزیون بود، اینا همش در واقع جزء مصادره ها قرار گرفت و همه رو از این محیط بیرون کردن بدون اینکه کسی رو دستگیر بکنن در اونجا. و این بقیه محل هایی هم که برای رشته دیگر بود اینطوری گرفتن و دوباره ما شدیم و یک تعداد دانشجویی که حتی از شهرستان آمده بودن که بین خونه های احبا تقسیمشون کردیم که
در واقع دیگه جایی برای خفت و خوابشون نداشتن و حدود 15 روز طول کشید که جای جدیدی رو تجهیز کردیم و در اونجا مستقر شدیم که در موقع مناسب من در مورد اونجا هم اگر لازم باشه صحبت میکنم. البته که لازم خواهد بود جناب طالبیان. عرضم شما که این محل به خصوص 15 روز طول کشید، ولی تعداد منازل و اماکنی که این برنامه ها درش اجرا می شد خیلی بیشتر بود، نه؟ حداقل 3 تا بود که اونا رو گرفتن همه رو. منتها این که من تکیم روی این یکی هست برای خودم در اونجا مسئولیت داشتم و میتونم دقیق همه چیز رو مطابق اون چه که اتفاق افتاده نعل به نعل به صورت حضوری تقدیم بکنم. بسیار خوب. خب تا این موقع که سال 77 هنوز صحبت از برنامه‌های حضوری است و بیشتر طبیعتاً اساتید هم اساتیدی هستند که در ایران ساکن بودند. قبل از اینکه بپردازیم به تدریس از خارج، آیا تغییرات دیگری هم حاصل شد از سال 77 به بعد تا برسیم به وقتی که دیگه از طریق اینترنت معلمین خارجی هم وارد شدن از خارج؟ بله البته چون این مسئله طولانی است، اگر خسته نمیشید من ادامه میدم و خدمت رو عرض بکنم. والا اینجور که آقای منجم فرمودن ما حدود 20 ساعت وقت داریم، در نتیجه در خدمتون هستیم. 45 ساعت فقط. بسیار خوب. عرض کنم که اینجا من بعد از اینکه اینجا رو مصادره کردن و اشغال شد، با هدایت یاران عزیز ایران و دوستان عزیزی که در رأس کلیه این دانشگاه مشغول خدمت بودند، محل دیگری رو در نزدیکی میدان تجریش تهران برای علوم پایه مهندسی در نظر گرفتیم که این متعلق به یکی از احبا بود و این شخص شخیص بدون اینکه حتی اجاره‌ای دریافت بکنه اینجا رو در اختیار ما قرار داد که بریم. در اینجا 4 تا اتاق خواب بود، آشپزخانه بزرگ بود و محلی برای دفتر بود، خیلی جای بهتر از اون جای قبلی. منتهای مراتب اینجا ما یه سازماندهی بهتری رو تونستیم انجام بدیم و همزمان تعدادی از دانشجویان ما که برای ادامه تحصیل به خارج کشور مخصوصا کانادا آمده بودند، اینها فارغ التحصیل شده بودند و برگشتند به ایران. حتی یکی از اینها که من الان چون هنوز مشغول خدمت در ایران هست نامشون رو نمیبرم، در دانشگاه تورنتو تحصیل میکردن. به ایشون بعد از فارغ التحصیلی پیشنهاد شغل در دانشگاه میشه و اصلا قبول نمیکنن و میگن که به وجود ما در ایران بیش از اینجا نیاز هست و آمدن ایران آینده خوبی رو در خارج میتونستن داشته باشن. این رو همش رو گذاشتن و عرض کنم تشریف بردن ایران. برای بقیه رشته ها هم جاهای مختلفی رو در نظر گرفتن و دانشگاه بعد از اون یورشی که خدمتون عرض کردم اینجا یک جهش بسیار عالی به سمت علمی شدن بیشتر برداشت و عرض کنم که
خیلی خیلی جالب کار رو انجام میدادن در تمام رشته ها. من چون مسئولیتم در همین زمینه علوم پایه پزشکی و رشته داروسازی و یا علوم دندان پزشکی اینها بود، بیشتر تکیه خودم رو روی این قسمت انجام مجبورم که بدم و این است که اینجا آزمایشگاه مجهزتری رو ما درست کردیم. حتما آزمایشگاه فارماکولوژی بسیار مجهزی رو درست کردیم و طبیعتا در آزمایشگاه فارماکولوژی نیاز شدید به موش هست، موش آزمایشگاهی، و ما موش رو آوردیم. تعداد موش تکثیر شدند و عرض کنم که به 200 موش رسیدند و ما خیلی خیلی خوب به حل نگهداری این موش ها در قفسه های خاصی این رو طراحی کردیم و ساختیم و گذاشتیم اونجا. و حتی یک پایان‌نامه هایی که به بچه ها میدادیم نیاز مبرم به دستگاهی داشت به نام تبخیر در خلا، که این اگر میخواستیم از بیرون بگیریم خیلی گرون تمام میشد. من اون موقع در ایران یک کارگاه تراشکاری داشتم، چون دکتر که بودم نمیتونستم از مدرکم استفاده بکنم، ممنوع الکار شده بودم. این بود که این رو در همون آزمایشگاه خودمون ساختیم و آوردیم و به علت سنگین بودن هنوزم در هم آزمایشگاه مونده و دست دشمنان ما. خودوز عرض کنم که اینجا این آزمایشگاه خیلی عالی تجهیز شد و بسیار بسیار عالی تا 4 سال کار کرد. بعد از 4 سال مامورین شهرداری آمدن و کلاس ها رو تعطیل کردن و در آزمایشگاه هم پلم کردن و رفتن و پیغام دادن که مسئول اینجا بیاد در شهرداری. خب طبیعتا فردای اون روز بنده به شهرداری مراجعه کردم که ببینم چی میخوام بگن. اونجا یه مهندس جوانی، خانم مهندسی بود که مسئول این کار بود، بهش مراجعه کردم. گفتش که شما یک محل مسکونی رو به محل اداری تبدیل کردید و بایستی شما پول پرداخت بکنید برای اینکه ما این محل رو به محل اداری تبدیل بکنیم. من متراژش رو چون خودشون میدونن گفتم مثلا چقدر باید بدیم. رقمی که تعیین کرده بودن، این رقم ببین در سال 84 دارم میگم، 420 میلیون تومان باید پرداخت میکردیم ما، که با این 420 میلیون میشد یه آپارتمان خرید. یه همچین وضعیتی رو داشت. من واقعا ناراحت شدم. اونجا یه گوشه نشستم، یه خانم اینقدر مهربان بود که حد نداشت. بعد به من گفت که خیلی تو هم رفتی. گفتم خب آخه مشکلاتی دارم من اینا. گفت که اگر بتونی، اونجا یه میزی بود در اون راه محوطه باز، یه 7-8 نفر نشسته بودن اونجا. گفت اون آقای شهردار، اون شخصی که اون روبرو نشسته، موافقت شهردار رو برو جلبش بکن تا ما کلیدتو بدیم برداری بریم. من رفتم بغل اون جلسه ایستادم. این آقای شهردار مشغول صحبت اینها بود و یک دفعه متوجه من شد و گفت که بله چی کار دارید؟ گفتم که من یه پزشک داروساز هستم
و تحقیقات علمی دارم انجام بدم بر روی گیاهان دارویی و این صحبت ها و آمدن مامورین شما به بهانه ای که اینجا تبدیل شده محل مسکونی به اداری پلم کردم. گفت به 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 چقدر خوب تو تحقیقات گیاهی دارویی میکنی. گفتم آره. گفتش که در ایران بهترین نقطه برای گیاهان دارویی کجاست؟ حالا من چی بگم الان؟ یک کاری باید بکنم اینا. در همون لحظه یه توجهی کردم. من زیارت بیت مبارک شیراز زیاد رفته بودم. یک دفعه خودم رو تو اتاق بعثت نارج دیدم در اونجا و اون نقطه‌ای که محل بعثت حضرت اعلی است که اون موقع چراغ گذاشته بودم به اونجا توجهی کردم. یک دفعه برگشتم به این بابا گفتم که این چه سوالیه که شما از من میکنید؟ بهترین نقطه ایران مازندران عزیز ماست دیگه. در اونجا یه دفعه دیدم این شخص نگاه کرد به تمام اونا که نشسته بودن. گفتم من به شما چی گفتم؟ اون مثل که قبلا گفته بود که مازندران گیاهان خوب داره فلان داره و اینا و بعد به من گفت که بسیار خوب، کارت بسیار خوبه، تو یه درخواست بنویس اینجا و تعهد بکن که شرکتت رو اونجا به ثبت میرسونی و یه تابلو به نام خودت میزنی دم اونجا و کلیدتو بگیر و برو. ما همین کار کردیم و برگشتیم. عرض کنم که همونجا سر رام رفتم خیابان لاله‌زار یه تابلو سفارش دادم به نام شرکت محقق داروی تهران. شرکت محقق داروی تهران اسماعیل طالبیان. و این را در از 48 ساعت تونستم که آماده شده تابلو رو بگیرم و بیام بزنم جلوی اون دفتر و بلافاصله رفتم شهرداری گفتم کارا انجام گرفت. اومدن بازدید کردند و پولم رو برداشتن کلیدشان دادند و گفتن برو به کارت برس. دوباره اونجا کلاس ها تشکیل شد، فقط 3 روز تعطیل شد و این ماجرام از سر ما رفت شد تا اینکه 4 سال بعدش همونجا رو اومدن دوباره مصادره کردن و بعد از مصادره مشکل بسیار بسیار بزرگی که ما داشتیم اون موش ها بودن که در داخل این آزمایشگاه بودن و میتونست به یه فاجعه زیست محیطی تبدیل بشه. حالا اگر حوصلش رو دارید این داستانشم براتون بگم. بله، خلاصه در کار ما موش دووندن. اونطور موش که میگوید اونم 200 موش. 200 موش. بسیار خوب، بسیار خوب. خب این اون محل بود که 4 سال بعد تعطیل شد. محلهای دیگه هنوز ادامه کار میدادن؟ نه دیگه، ما از اینجا به بعد دوباره کلاس ها رفت در داخل منازل تشکیل شد، منازل احبا و حضورتون که عرض کنم در حقیقت جای مشخصی رو اونجا تا 1-2 سال نداشتیم و بعد از 2 سال هم من مجبور شدم که از ایران خارج بشم و در واقع از اینجا به بعد اطلاع ندارم، ولی میدانم که اساتید خارج چون اینترنت تشکیل شده بود در ایران بیشتر به صورت آنلاین این کار را انجام دادن و الان هم آنلاین دارن کار میکنن. دقیقا.
اون رو در قسمت دیگری انشالله بهش خواهیم رسید. بفرمایید حالا ادامه این جریان موش ها رو. بله عرض کنم که این رو مهر و مور مصادره کرده بودن، یعنی نماینده دادستان کل اومده بود و با دستورالعملی که یه جای غیر قانونی هستش و در واقع مصادره میخواستن بکنن اونجا رو. خانم عزیزی که اسمشون نمیبرم که منشی اونجا بودن و دفتردار بودن تا اینا به من تلفن کردن که اینها اومدن این وضعی رو میخوان پلم بکنن اینجا رو. گفتم مگه چاره دیگری داریم؟ گفت نه، دارن تهدید من میکنن. گفتم باشه برید شما بیرون. رفتم بیرون و مشکل اساسی که واقعا اینجا حتی با یاران ایران و خادمین دانشگاه صحبت کردن، مسئله این موش ها بودن و اینکه محیط رو ممکنه آلوده میکردن اینها. از طرف دیگر تعدادی از این دستگاه ها ما 20 میکروسکوپ فقط در اونجا داشتیم. اینها خون جگر احبا بود که به این صورت درست شده بود. یه جورایی دستگاه های دیگری داشتیم در اونجا که لازم بود اینها رو مورد استفاده بعداً قرار بدیم. خب در بسته بود اونجا. از چند ساله که ما وارد اونجا شده بودیم یه سرایداری داشت این ساختمان که این سرایدار پاسدار بود، منتها پاسداری بود که در جنگ معیوب شده بود، معلول شده بود، یه ناراحتی براش پیش اومده بود و من از روزی که رفتم داخل این ساختمان با این اخت شدیم، رفیق شدیم. در واقع بعضی وقتا یه شندرغازی در اختیارش پول قرار میدادم و این نمکگیر در واقع شده بود و محرم اسرار من بود. من یادمه که 3 روز قبل از اینکه بریزن اینو مصادره بکنن، برای اینکه از سقف چیزی رطوبتی میچکید از ساختمان بالایی و رطوبت ساختمان رو گرفته بود، پنجره‌ای که رو به پاسیو بود باز کرده بودم که این رطوبت ها برن بیرون. داستانی داره این قضیه. من همون روزی که اینا اشغالش این رو در واقع گرفتن، مصادره کردن و پلم کردن، به ساختمان مراجعه کردم و رفتم پیش این رفیقمون پاسداره. گفتم یه همچین اتفاقی برای ما افتاده و الان من هم یه مقداری دستگاه ریز خود درشت دارم اونجا و هم این موشا هستن و یه جوری بایستی به من کمک بکنه. گفت یعنی چه؟ گفتم یعنی از راه پاسیو ما بریم توی ساختمان و اینا رو بیاریمشون بیرون. فکری کرد و گفت یه آشنایی دارم و 24 ساعت به من وقت بده. 24 ساعته که تقریبا شد 48 ساعت، این یه نردبونی درست کرده بود که بتونه بذاره و بره اون بالا. خلاصه نصف شب ما رفتیم اونجا و این میکروسکوپ ها رو تمامش رو آوردیم پایین. یک سری دستگاه دیگه هم که ریز بود اینها رو آوردیم، موشارم تمامشون رو آوردیم پایین که من اونا رو به سرمقزلی که باید برسونم رسوندمشون و این دستگاه ها رو بعد دوباره در جای دیگر منزل احبا ازشون استفاده میکردیم. خلاصه اینکه یک همچین اتفاقی افتاد و اون ساختمانم از ما
گرفتند و داستان همونطور بود که خدمتتون عرض کردم. بسیار حتما اگر در آتی تاریخ شناسان دنبالش برن یه عاقبت خوبی هم برای اون موشا بوده که حالا فعلا ما نمیدونیم چیه. واقعا موشا چیز خب عجیبی بود که من باید بگم که مدتی که تدریس میکردم واقعا یه تعدادی از اساتید دانشگاه، اساتید مسلمان دانشگاه با ما همکاری کردند. در تعدادی از دروس بدون اینکه پول بخوان بگیرن تدریس میکردن و با آینده خودشون بازی میکردن و تعدادی از این عزیزان که کارخانجات در اختیارشون بود برای کمک آموزشی اجازه میدادن که دانشجویان ما بریم و اونجا رو بازدید بکنیم. در واقع اینجا بود که برای آزمایشگاه های اونها این موشا مورد احتیاج بودند، چون در خونه ها نمیشد نگهداریشون کرد. و واقعا من نازشست میگم به اون عزیزان دوستان غیر بهایی ما که در این امر آموزش در موارد زیادی خیلی خیلی به ما کمک کردن، خیلی کمک کردن. و من برای اینکه یه دفعه مشکلی برای اون عزیزان ایجاد نشه وارد جزئیات این قضیه نمیشم، اما همینقدر بدونید که یه شخصی تمام هستی خودش رو، فامیل و زندگی خودش رو گذاشته یه کارخانه مواد آرایشی درست کرده، اینجا رو اجازه میده که بچه های بهایی برن بازدید بکنند از این آزمایشگاهی که در اونجا وجود داره و حتی هدایایی هم به اینا بدن، به دانشیان، و اینا رو دست پر از کارخانه بیارن بیرون، در صورتی که واقعا خطر بیخ گوششون بود و امکان بود داشت که نتیجه زحمات یک عمرشون مصادره بشه. این دوستان غیر بهایی ما کم نبودن. خیلی ممنون جناب طالبیان، شما ما رو به سفری بردید از 1357 تا 1381 که اگر محاسبه بنده درست باشه بعد از مصادره این مطلب واقعیت و طرز برنامه این دانشگاه تغییر پیدا کرد که فصل دیگری است در پیشرفت این امر. ولی این البته سفری بود. بعد 81 نبود، 84 تا 5 اینا بود. بله خیلی ببخشید چون میخوام دقیق بهتون میگم، رو 88 حساب بکنید. 80 خیلی خوب. برای اینکه من فعلا چیزی گذاشتم اون نقطه عطف 77 بود، 4 سال آزمایشگاه اول بود، 4 سال دو تا اول، دو بعدم تا یه 4 4 سال. سال دیگه. بسیار خوب تا 85 با دقت کامل. خیلی ممنون. خوش میکنم. داستانی بود از شجاعت، داستانی بود از مقاومت، داستانی بود از بینش جدید، داستانی بود از اینکه چطور اهمیت موضوع آموزش برای یک جامعه‌ای که تحت تضییقات بود به مرحله رسید که یک دانشگاهی رو که عنوان که نمونه هست برای دنیا به وجود بیاره. الان این دانشگاه که داریم دانشگاهی نیست که فقط در شرایط حساس برای جوابگوی احتیاجات کوتاه مدت جامعه بهایی باشه، جوانان بهایی باشه. فعالیت‌های جدیدی که این دانشگاه کرده اصلا طرز تفکر در مورد اینکه آموزش دانشگاهی چه هدفی داره، چه ترتیبی میتونه داشته باشه و چقدر میتونه در ساختن یک جامعه جدید رول مهمی رو بازی کنه. اینها درس هایی که از برنامه ها از فصول بعدی
این دانشگاه خواهیم گرفت. شما در خاتمه این مطلب آیا مطلب دیگری هست که فعلا اضافه بفرمایید؟ بعد از اینکه این رو شروع کنیم نگاه کردن سوالات دیگری هم پیش خواهد آمد که مزاحمتون خواهیم شد. خواهشن شما بنده رو مورد عنایت قرار میدید. من قابل نیستم وقتی که خودم رو مقایسه میکنم با دیگر عزیزانی که در ایران فداکاری هایی کردن، چه در دانشگاه چه در جاهای دیگر خدمات امریه و شهید شدن تعداد زیادی از عزیزان، اصلا یک ذره کمتر هستم. ولی اینو میخواستم عرض بکنم که بچه های بهایی چنان درخشیدند در این دانشگاه و بعدم آمدن خارج کشور، حقیقتا باعث افتخار جامعه بودند و هستند. مثلا دختر خانمی به نام که الان باید بگم خانم دکتر برجیس، مادرشون خانم دکتر برجیس که صعود فرمودن و پدرشون مهندسی هستن و الان در ایران هستن. این دختر خانم وقتی که لیسانسش رو در دانشگاه بهایی در ایران میگیره، برای ادامه تحصیل میاد و میره آمریکا و در آمریکا در واقع فوق لیسانس و پی اچ دیش رو در اونجا میگیره و الان یکی از استادان ممتاز یکی از دانشگاه های آمریکاست. این مش نمونه خرواره که این بچه های ما همینا بودن. بسیار عالی. خیلی ممنون جناب طالبیان. سلام، فدای نیسان شما. عزیز از این موقعیتی که فراهم کردی خیلی ممنون. افتخاری بود که این لحظاتی رو در خدمت شما در خدمت جناب طالبیان و نیسان بگذرونیم. انشالله بیننده هایی که این رو خواهند دید به ارزش این خدماتی که جامعه بهایی برای امر آموزش و تعلیم و تربیت کرده مطلع خواهند شد و در حقیقت کاری که شما کردید جناب طالبیان در این برنامه ذکر خدمات این دوستان بود که بدون ذکر نامشون به هر حال اون خدمات رو پاینده و پایدار نگه خواهد داشت. ممنون از لطفتون. و الانم دارن خدمت میکنند. بله. یعنی الانم تحت این شرایطی که در ایران هست اصلا یک ذره کم نشده اون قدر مقدار. ببینید ما با 3 دوره کاردانی دانشگاه رو شروع کردیم به صورت مکاتبه‌ای. الان حداقل 6 رشته کاردانی، 31 رشته کارشناسی لیسانس، 8 رشته کارشناسی ارشد و سال گذشته اولین دوره دکترا پی اچ دی در همین دانشگاه با حداقل امکانات داریم. یعنی این همت پشتکار بچه های ما و عنایت های بیت العدل اعظم هست که اون روز فرمودند که بچه های عرض کنم که گلشن توحید امروز دانشیان فلان بشن، الان فارغ التحصیلان گلشن توحید اون روز گردانندگان دانشگاه بهایی هستند. بله. اینم طرز دیگری از بیان مقاومت سازنده. خیلی ممنون از لطفت. خوشحال شدم زیارتتون کردم. بندم به خیلی همچنین. هم نیسان جون از نیسان عزیزم تشکر میکنم که باعث این آشنایی و این ملاقات شدن. خیلی ممنون. Well, friends, thank you for your attention today. This was a strangely great, different
program. Strangely, because we went back around 40 years in the history of what happened in Iran, and it gave me the feeling that when you see the details of what happened and how they did it until it became an institution, the Baha'i Institute of Higher Education, and how many thousands of students have been blessed with having a second opportunity. But it is strange to imagine that in the year 2025, still, these people have to address this problem as if they were doing something wrong. They're just teaching their children, they're just preparing their youth to study and have the right that they don't have, to supply the means for these youth to receive higher education in a country that has denied that right just because they are not Muslims and they belong to a minority that is not recognized in the constitution, the Baha'is of Iran. Can you imagine not being able to go to university just because you wrote your religion as Baha'i? So tonight, we had the privilege of having Mr. Ismail Talibian interviewed by Mahmoud Samandari, and we'll have this translated for you, but I guess most of you will enjoy it in Persian. Thank you very much to be with us in this new Fireside Baha'i program. Thank you. Bye-bye. Thank you.